बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेडा दे नाल मैं मुफास करीम। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का रंगारंग मेला जारी है। अज पेशावर ज़ल्मी ते कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मुकाबला खेड़ा जाएगा। पेशावर ज़ल्मी की गल करते हैं, अपने पंजों मैचेस तो जितने बड़े बेहतर अंदाज में परफॉर्म करते पे। भावें असी कप्तान बाबर आजम की गल करिए, जो कहा जाता सी गिला सीगा कि मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेडते, वो भी थोड़ी बहुत इंटेंट नज़र आ रही है। तो नाल असी कुशाल मेंडिस की गल करिए, खास तौर पर मुल्तान सुल्तान के खिलाफ जी उन्होंने 68 रन की शानदार इनिंग्स खेडी सी, अजे भी खबरों में मौजूद ने। इफ्तिखार अहमद की असी गल करिए या फिर अब्दुल समद, बड़े ज़बरदस्त बैटर ने। इन्होंने थोड़ा पता है 40 रन बनाए सी 12 गेंदा उत्ते, तो टैक्नीकली सॉलिड ने। अब्दुल समद इत्थे एक स्ट्राइक कैंप लग्या सी, उन्हें निकले सी। या असी जिक्र करिए हसन नवाज का भी। तो बॉलिंग लाइन की असी गल करिए, सुफियान मुकीम वैसे फड़े नहीं जा रहे, किसी मैच में 3 विकटा, किसी में 4, तो ज़बरदस्त एक कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की गल करिए जी, अपने तकरीबन 2 मैच हजे जीते ने, तो 5वें नंबर से मौजूद ने। तो यह टीम हजे स्ट्रगल करती नज़र आ रही है, कप्तान भी नए ने, ज़्यादा इन्होंने को तजर्बा भी नहीं। असी साउथ शकील की गल करिए, बैटिंग लाइन अच्छी है, रायलर रोसे होन या फिर शामिल हुसैन ज़बरदस्त अंदाज में परफॉर्म करते पे। असी फिर हसन नवाज की भी गल करिए। बहरहाल अज जरा पलड़ा पेशावर का भारी है, क्योंकि तुहानू पता है हर दिन नया होंदा है, कुछ भी हो सकता है। दूजी अज की खबर असी ऐड करांगे जी, मुज़र बानी इस्लामाबाद यूनाइटेड तरफों खेडते पे सी। ऑलमोस्ट 11 मिलियन का इन्हों कॉन्ट्रैक्ट सीगा, लेकिन फिर तुहानू पता है IPL में ज़्यादा पैसा मिलता है, तो उत्थे व्यूअरशिप भी होंदी है। तो उन्होंने फैसला किया जी कि मैं कोलकाता नाइट राइडर्स तरफों खेडांगा, तो पाकिस्तानी प्राइस में 2 करोड़ तो ज़्यादा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो वो PSL छड़ के चले गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में यह चीज़ पसंद नहीं आई, तो फैंस भी बड़े नाराज़ ने हर लिहाज नाल। तो तुहानू पता है 2 साल की पाबंदी लग गई है, तो हम देखते हैं की आउटकम्स होने। पिछले साल तुहानू याद होएगा कि कॉर्बिन बोश एक बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी ने साउथ अफ्रीका के, उन्होंने भी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी, फिर 1 साल की पाबंदी उन्होंने उत्ते भी ला दी गई सी। साढ़े नाल मोहम्मद यासिर साहब मौजूद ने। यासिर साहब वध जिया पहले जरा मैच की गल करते हैं। ऑन दी कार्ड्स पेशावर ज़ल्मी की असी गल करिए या फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स की, किहड़ी तुहानू ज़्यादा मुस्तहकम नज़र आती है? बेशक नंबर 1 ते है, बाबर का बल्ला भी चल गया, जिवें कुशाल मेंडिस परफॉर्म करते पे। देखो जी, पिछला 1 साल बाबर आजम ते ना चंगा नहीं सी। बाबर दी चाहे बैटिंग फॉर्म को लेके गल्ला हो या जिस बिग बैश हो खेल के आए सी, फिर वर्ल्ड T20 दे देखो बाहर बैठना पिया। लेकिन हुण अगर PSL ਨੂੰ देखिए तो एक तो देखो उन्होंने बल्ले चो रन आए ने, नंबर 3 ਦੇ ਉੱਤੇ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ 200+ रन बना लेने। साहिबजादा फरहान तो बाद उन्होंने नंबर है। फिर कप्तानी जिस तरह की है, फिर देखो जी पेशावर ज़ल्मी की टीम है ना, इन्होंने जी टीम पिक की वो बड़ी ही अच्छी पिक की है, मतलब बड़ी सेंसिबल तरीके इन्हों की जी बेंच स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी है। मतलब नाहीद राणा ते नाल जिहड़े इन्हों के फास्ट बॉलर शरफुल इस्लाम, इन्होंने भी बड़े घट पैसे खरीदा गया। बाज़ टीमां ने जिहड़ा 8-8 करोड़ 9 करोड़ रुपया खर्चा और बड़े नावां दे पिछे गए। तुहानू पता है 42 करोड़ का ही कैप सी टीमां दे कोल, ते जदों तुसीं 8 करोड़ 7 करोड़ प्लेयर नूं दे दोगे, ते फिर तुहाडे कोल जिहड़ा ना एक तां कुछ प्लेयर अच्छे आ जाएंगे, ते बाकी प्लेयरां वास्ते तुहाडे कोल पैसे नहीं बचणगे। ते इत्थे इन्हां दी शॉट पेशावर ज़ल्मी दी वो बहुत ही अच्छी सी। देखो हुणे भी तुसीं देखो मुज़र जिहड़े इन्हां दे शरफुल इस्लाम ते नाहीद राणा, इन्हां ने काफी ज़्यादा इंपैक्ट पाया। और नाहीद राणा ते देखो पाकिस्तानी जिहड़े प्लेयर्स ने चाहे 150 प्लस स्पीड में बॉल करते पे नाहीद राणा, ऐसी पाकिस्तानी बॉलर से एक्सपेक्ट करते पाए सन। हाँ, एवरी टाइम आना सी। देखो फास्ट के बांग्लादेश ਜਿਹੜੇ पेसर्स ने फास्ट बॉलर्स ने, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਹੀਦ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈਂਥ ਕਿਸ पेस ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਕਿस्तानी फास्ट बॉलर्स। मतलब कि PSL बहुत सारिया चीज़ां इस दफा PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਰਾਊਡ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ फास्ट बॉलर ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਤਰਫੋਂ मर्ज नहीं होया। कोई ऐसा फास्ट बॉलर ਅਸੀਂ नहीं देखा जिन्हें 150 का मीटर ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। एहसानुल्लाह भी फास्ट अच्छा सी, जो फिटनेस ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਚਸ ਖੇਲੇ ਨੇ ਤੇ 130-35 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਦੇਖੋ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਜੇ ਵੀ 130 ਦਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਹੀਦ ਰਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਰਫੁਲ ਇਸਲਾਮ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ बांग्लादेश, क्योंकि न्यूजीलैंड की सीरीज जी उन्होंने खेडनी है, तो यह चीज जी है ना हुण इन्हों जो ना हर्ट कर सकती है। अली रजा बेंच की मैं गल कर रहा सी, अली रजा आ जाएगा, अब्दुल सुबहान अंडर 19 दे ने, वो ते खुरम शहजाद, तो मतलब कि उन्होंने मुश्किल जरूर होएगा नाहीद राणा ते शरफुल इस्लाम की जिहड़ी कमी नूं पूरा करने वास्ते। लेकिन ये दोनों बॉलर जिहड़े खुरम शहजाद होवे, अब्दुल सुबहान होवे, अली रजा केपेबल ने। बैटिंग दे विच देखो कुशाल मेंडिस जिहड़ा ना पिछला 1.5 साल वो भी नहीं चल रहा सी, जिस तरह बाबर आजम नहीं चल रहा, कुशाल मेंडिस भी नहीं चल रहा सी। कुशाल मेंडिस का यही खासा है, जो चलना शुरू कर दिंदा है पथुम निसानका की तरह,
ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਸਵੈਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਪਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਵਰਗੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਜਾ ਨਾਫੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਦੀ ਦੇਖੋ ਬੋਲਿੰਗ 13 ਵਿਕਟਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੌਪ ਵਿਕਟ ਟੇਕਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਲੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਚੁਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਦੀ ਕਿ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੋਡ ਨੋਸ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਸਭ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਬਣ ਲਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹਿੱਟਰ ਦਾ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਗਾਲਿਬਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਐਡ ਸੀਗੇ, ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਦੀ, ਬੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸੋਲਿਡ ਬੈਟਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਸ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵਾਜ਼ਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ 65 ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਓਪਨਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਚੁਰੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤੀ ਔਰ 23 ਸੈਂਚੁਰੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ ਪਾਵਰ ਹਿੱਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ, ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਸਦਾਕਤ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਸਦਾਕਤ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਂ ਸਦਾਕਤ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਲੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਰੋਂਗ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਮਦ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਸਦਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਖੇਡ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਮੀਰ ਮਿਨਹਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਮੀਰ ਮਿਨਹਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਟੌਪ 5 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ, ਟੌਪ ਰਨ ਗੇਟਰ PSL ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੋ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਔਰ ਅੱਛੀਆਂ 50 ਲਾਈਆਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾਓ, 2-3 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਅੰਡਰ 19 ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੁਣ ਸਮੀਰ ਮਿਨਹਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ODI ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ T20 ਹੋਇਆ ਸੀ, 300+ ਰਨਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਸਨੇ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਖੇਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ODI ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸੋਲਿਡ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਪਿਚ ਬਾਲ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਖੇਲਦਾ ਹੈ, ਪੇਸ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਖੇਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਥਾਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦਾ ਹੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, T20 ਜਾਂ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਣਾ। 2 ਜਾਂ 3 ਵਨਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਲੇ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਵਰਗਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 2027 ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 50 ਓਵਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਪਲੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਸੋਲਿਡ ਬੈਟਰ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਇਨਿੰਗਸ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਸ਼ਕੀਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ODI ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੁਜ਼ਰ ਬਾਨੀ ਦੀ। ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫੈਨਸ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਫਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ PSL ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ USA ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਟੀਵਨ ਸਮਿਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਆਸਟਨ ਟਰਨਰ, ਪੀਟਰ ਸੀਡਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਇਨ ਅਲੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PSL ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਬਜਾਏ IPL ਦਾ। ਫਿਰ ਮੁਜ਼ਰ ਬਾਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ ਮੁਫਾਜ਼, PSL ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ 8 ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ PSL ਤੇ ਜਿਹੜਾ IPL ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਧਰ PSL ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ IPL ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਪਹਿਲਾਂ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮਤਲਬ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਿਖਾਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ IPL ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ IPL ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੇਟਾ ਸੇਮ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਬੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਸਐਲ ਨੇ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੌਂਗ ਪਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਬੈਕਫਾਇਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੀਐਸਐਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਈਪੀਐਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਫਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀ20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ 4-5 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਅਗਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਇੰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਤੇ ਪਲੇਅਰ ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਦਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਿਟਰੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੀਐਸਐਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਖੇਲੋ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਥੋੜਾ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਲੇਅਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੀਐਸਐਲ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਈਪੀਐਲ ਖੇਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਦੋਨੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸੇਮ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਕਤ ਛੋਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹਿਰਹਾਲ ਜੀ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੋਲਰ ਨੇ ਖੇਡ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ 40+ ਏਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਪੀਐਲ ਦੀ ਆਫਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਪੀਐਸਐਲ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹਿਰਹਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਕੋਇਟਾ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ ਐਸੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਵੇਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਸ ਅਸੀਂ ਮੋਇਨ ਅਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟੀਵਨ ਸਮਿਥ ਦੀ ਆਸ਼ਟਨ ਟਰਨਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੀਐਸਐਲ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਆਈਪੀਐਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 40 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਐਸਐਲ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਤੇ ਯੂਐਸਏ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਰੋਡ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੋਏ ਫੈਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਉਹ ਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁਜ਼ਰਬਾਨੀ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਵੀ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਬੋਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆਊਟਕਮ ਨਿਕਲਣਗੇ ਹਾਮਿਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹਾਮਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਜ਼ਰਬਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੈਨਸ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਹੈ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਨਸ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹੋਗੇ जी बिल्कुल देखो मजहर रबानी ने ये हरकत की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया बड़ा जबरदस्त किया फैंस भी यही चाह रहे थे कि इधर जो प्लेयर्स ने जिन्होंने पाकिस्तान पहले रिस्पेक्ट दिंदा रहे ने पाकिस्तान सुपर लीग खिलाते रहे ने उन्हें मौके दिते ने ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਈਪੀਐਲ ਅਚਾਨਕ ਜੰਪ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਗ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੁਲਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਨੂੰ ਓਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਨੂੰ ਖੇਲਣ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈਪੀਐਲ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਆਹਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੀਐਸਐਲ ਲੀਗ ਨੂੰ ਛੋੜਤਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਛੋੜਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਵਾਸਤੇ कोई भी प्लेयर मिस कमिटमेंट ना करे जेड़ा पाकिस्तान सुपर लीग ने कमिटमेंट कर लवे तो पैसे वास्ते किसी दूसरी लीग ना जावे वैसे आमिर चौधरी साहब बड़ी वड्डी लीग होंदी है आईपीएल मतलब 2-2.5 महीना किथे भी नहीं गए ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਇਨਾਸ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀਗੇ ਨਿਕੋਲਸ ਪੁਰਾਨ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਬੜੇ ਫੇਵਰਟ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਲਾਸਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਤਾ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਆਈਪੀਐਲ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡੋ ਇਹ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੀਗਸ ਦਾ देखो जी ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ख्वाहिश ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਈ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੀਗ ਤੋਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਸੀ, ਨਾਮ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਸੇ ਪੁਸ਼ ਡਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪੱਸੇ ਪੁਸ਼ ਸਿੱਟ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਮੈਚ ਹੈਗਾ ਕੋਇਟਾ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ 5 ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟਾਰ ਬੈਟਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਬੱਲਾ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੀਟਰ ਬੈਟਰ ਨੇ ਤੇ ਕੁਸ਼ਾਲ ਮੈਂਡਸ ਵੀ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕੋਇਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅੱਛੇ ਬੈਟਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਟੀਮ। 2 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਿਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਨ ਦਾ ਗਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਤੇ ਬੋਲਿੰਗ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਦ ਰਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ਰਫੁਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿੰਗ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਟਿੰਗ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਜਬਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਖੁਦ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਟ ਪੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਕੋਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਰਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਨਿੰਗ ਖੇਲੀ, 17 ਗੇਂਦਾਂ ਤੇ 38 ਰਨ ਦੀ ਇਨਿੰਗ ਖੇਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੁਸ਼ਾਲ ਮੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇਖੋ, 303 ਰਨ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮੈਚਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ। ਇਸ ਔਨ ਪੇपर तो बड़ी मजबूत नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें, कोयटा ग्लैडिएटर्स भी बड़ी तगड़ी नजर आती है। खुद उन्होंने कैप्टन साउथ शकील ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁਸੈਨ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੇਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਵਰ ਹਿਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਇਟਾ ਜ਼ਲਮੀ ਅਗਰ ਚੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਉਂਦੀ ਪਾਵਰ ਹਿਟਿੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਜੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਟਸਮੈਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪਲੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਦਾ ਹੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਔਨ ਪੇपर ਪੁਆਇੰਟਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਮਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨਸੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੀ ਬਾਲ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਮੈਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਬੈਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਜੈਸੀ ਵੇਖੀਏ ਸੈਮ ਬਿਲਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਰਲ ਮਿਚਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਪੀਸੀਬੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਵਜੂਹਾਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? दरवाजे तो बंद ਅਸੀਂ नहीं कह सकते कि वो किसी भी प्लेयर ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਨਹੋਣੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਆਦਤ ਦਾ ਫੁਕਦਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ 10, ਉਹਦੇ ਚ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਜੇ ਉਹ ਉਦਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਦਾ ਫੁਕਦਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀਮ ਬੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪਿੰਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡੀ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ हैदराबाद किंग्स में नजर आ रही थी कि बिल्कुल फ्लॉप टीम जा रही है, उन्होंने कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जिन्होंने मैक्सवेल आए ने, हालांकि मैक्सवेल चले भी नहीं, उन्होंने बड़ा स्कोर भी नहीं किया, लेकिन एक गुड लक होंगी है प्लेयर की कि मैक्सवेल के आने के बाद हैदराबाद किंग्स में मुसलसल 2 मैच जीत चुकी है, वो पॉइंट्स टेबल उत्ते भी आ रही है, लेकिन पिंडी जी है हाले 8वें नंबर पे ही खड़ी है। हामिद साहब, मुल्तान सुल्तान की गल करिए, थोड़े मुल्तान के शहरी तो बड़े खुश होंगे, बल्कि पूरा पाकिस्तान ही खुश है। बड़े बड़े स्टार्स ने उन्होंने कोल, असी स्टीवन स्मिथ की गल करिए, फिर आस्टन टर्नर एक एक्सपीरियंस कैप्टन ने, बॉलिंग लाइन में भी अच्छा कॉम्बीनेशन है, जिमें चाचू पीटर सिडल बड़े मशहूर होए पे ने अपनी लाइन ਲੈਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਟੀਮ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਲੀ ਤਰੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਬਰਾਈ ਕਿੱਥੇ, ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ। देखो जी, जो उन्होंने मालिक ने गौर शाह, वो भी अपनी टीम में बड़ा फ्री एंड फेयरलेस लेके चल रहे हैं, वो अपने प्लेयर में बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। नवे यंगस्टर्स को देखो ना, समी इस्माइल को कितना चांस दिया जा रहा है बार बार। पहले मैच उन्होंने बड़ी पिटाई हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने चांस दिया गया। क्यों? वो प्लेयर्स से एतमाद कर रहे हैं, फैसले लग रहे देखो मुसलसल चांस दे रहे हैं। इसी तरह मुल्तान तो समीर मिन्हास के भाई अरफात मिन्हास को चांस दिया जा रहा है मुसलसल,
ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੇਅਰਸ ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਡੋ ਸਕਰੀਨ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਸ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਆਫ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 8 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 6 ਮੈਚ ਖੇਲੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਟੌਪ ਟੀਮਾਂ ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਜਿਹਨੇ T20 ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਨਸ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਗੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਸਟਨ ਟਰਨਰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੈਪਟਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਰ ਮੈਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਲਾਨ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਬੜੀ ਥ੍ਰਿਲਿੰਗ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ 13 ਓਵਰ ਚ, ਉਹ 20 ਸਕੋਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਸੀ, ਉਹ 20 ਸਕੋਰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਪਾਵਰ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਤੇ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ 20-22 ਰਨਰਸ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ मुल्तान सुल्तान मुकाबले कर रही है, उन्होंने टीम बड़ी तगड़ी है, सिर्फ बॉलिंग लाइन थोड़ी जी उन्होंने कमजोर है, फास्ट बॉलिंग थोड़ी अच्छी हो जाती तो शायद मुल्तान सुल्तान पेशावर जल्दी तरह अनबीटन होंगी इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल जी, सानू ते बड़ा उन्होंने इंप्रैस किया, जेकर खास तौर पर साहिबजादा फरहान ते हर रोज साडा दिल जितते पे ने। कंप्लीट पैकेज नज़र आता है मुल्तान का। हामिद साहब एक बड़ा जरूरी सवाल है, शायकीन भी सुनना चाहते हैं, थोड़े सोर्स की कहते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने तुहानू पता है नैशनल स्टेडियम कराची में सहाफ़ी नाल गैर रस्मी गुफ्तगू की, जिन्हें उन्होंने कहा जी असीं PM को रिक्वेस्ट करांगे कि जिहड़े शायकीन मैच वेखना चाहते हैं स्टेडियम में जाके उन्हों का दाखला दोबारा शुरू किया जाए। तो बड़े हुण ना एक असीं खुशखबरी सुनना चाहते हैं, सानू लगता है कोई आने वाली डेवलपमेंट हो सकती है दिनों में? जी बिल्कुल, इस वास्ते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने मोहसिन नकवी कोशिश कर रहे हैं, PM ने मुलाकात करेंगे, PM जिदा ही इंटरनेशनल दौरे तो वापसी आएंगे उसके बाद उस बाकायदा गलबात होगी। उम्मीद नजर आ रही है कि प्ले ऑफ तो पहले चंद मैच जो लाहौर या कराची एक दो मैचों को मजीद चांस देके जो प्ले ऑफ के मैच ने उन्हें शायकीन को मौका दिता जाए, ताकि शायकीन जो ने जबरदस्त मैच जो प्लेयर भी चाहते हैं कि शायकीन आन सानू चेयर करन सपोर्ट करन, क्योंकि वो घबरा जाता है प्लेयर भी जो खाली स्टेडियम होए सारा शायकीन ही ना हो। जी बिल्कुल, तुम देखो ना कि बाबर आजम ने स्टेटमेंट दी, बाकी सारे प्लेयर्स ने स्टेटमेंट दी कि खाली स्टेडियम में उन्ना मजा नहीं आता जिदा जो शायकीन पूरे स्टेडियम में बैठे होते हैं, थोड़ा नाम लेंदे ने, तुहानू सपोर्ट करते हैं, चेयर अप करते हैं, वो एक फीलिंग मुख्तलिफ होती है, प्लेयर एक जज्बा ही मुख्तलिफ हो जाता है, गेम ही मुख्तलिफ हो जाती है कि छक्के चौकियां तो सपोर्ट कर रही है, विकेट मिल रही है, कैच पकड़ रहे हैं प्लेयर, तो जी फैंस के वालों बूस्टिंग होती है, वो प्लेयर को एक एनर्जी फराहम करते हैं। ताकि जो तमाम प्लेयर भी वो भी रिक्वेस्ट करते हैं, PSL जो मालकान फ्रेंचाइज के मालकान ने उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि प्लीज फैन को आने की इजाजत दी जाए, जो थोड़ा जो पाकिस्तान सुपर लीग जो मजीद थ्रिल है वो बढ़ जाएगा। बिल्कुल जी, असी भी यह चाहते हैं, चैनल के तवसत नाल रिक्वेस्ट करते हैं कि शायकीन का दाखला दोबारा शुरू किया जाए, क्योंकि कोई बाबर का फैन है, कोई स्टीव स्मिथ की खूबसूरत शॉट्स देखना चाहता है, फिर कोई ऑस्टन टर्नर देखना चाहता है, तो कोई फिर आमिर का फैन है जी। गुड लक कहते हैं रावलपिंडीज़ को भी, साडी टीम है, असीं बैक तो करना है सारिਆਂ ਨੂੰ। तो बहुत बहुत शुक्रिया हामिद साहब, ਤੁਹਾਡੇ वक्त आ इत्थे फिलहाल एक ब्रेक लेने, ब्रेक तो बाद वापस हाजिर होंगे। रावलपिंडी की गल करिए, थानू पता है कंप्लीट पैकेज नज़र आता है, इन्होंने कोल अच्छे प्लेयर्स ने, असी डैरल मिचल की गल करिए या फिर सैम बिलिंग्स की, बॉलर्स भी इन्होंने कोल तगड़े सन, आमिर हो गया या नसीम शाह जी तक बड़ा मायूस किया, कैप्टनसी में भी फ्लॉस नज़र आए हैं, लेकिन चलो हार के नाल इंजॉयमेंट भी हो रही है। थानू पता है कराची के साहिल समुद्र में इन्होंने 3 घंटे का वक्त गुजारा है, कल तो उत्थे डिनर का एहतमाम भी किया गया, खिलाड़ियों ने बड़ा जबरदस्त फोटोशूट किया है। हार तो होंदी रहिंदी है, लेकिन जो इंजॉयमेंट है ना उनका सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। बहरहाल जी गुड लक कहते हैं, असी आज कोयटा ते पेशावर का मैच है, उम्मीद करते हैं जिहड़ी टीम अच्छी खेलेगी वो जीतेगी है, साडी टीमां ने सारियां असी खिलाड़ियों को बैक करते हैं, खुल के बैक करते हैं। तो यह सारे मौजूद सन जिन्होंने उत्ते असी चैनल पाया। मैनू दिओ इजाजत, अल्लाह हाफिज़ नासिर।